Good morning. Today we are going to learn remaining part of the story The Model Millionaire by Oscar Wilde. In the first part, we met three characters in that two are major characters. First one, Huey Erskine, and second one, Laura Merton. The third character is father of Laura Merton, Colonel Merton. So these three characters are having some relations, and what type of relations they have we have discussed in that first part of the story. That Colonel Merton is father of Laura Merton. Huey Erskine is a central character who is in love with Laura Merton. Huey is unemployed. He tried so many businesses but he doesn't get success, and he wants to marry Laura Merton. For that he requested this Colonel Merton, but Colonel is not ready. He appreciates Huey, he even likes him, but being unemployed, this Huey is not eligible according to this Colonel as would be husband of his daughter. So in this, he put some condition before this Erskine, Huey Erskine. And what is that condition? That he tells Huey to bring some amount, that so that he will be ready to give this daughter's hand to Huey Erskine. So here we have remaining part of the story in this. What is the development in the theme? We can see whether this Huey becomes successful in getting his love or not, and who helps him to get that love. We'll see, and at the end, at the climax point, we can see that whole story turn around, and that is the very important point where we can see the changed scenario in the story. So, who is the third character introduced in this story? That is Alan Trevor. Alan Trevor is a painter, as you know. And why this Alan Trevor is here important in the story? We'll read the story and we can understand. Alan Trevor is a good fellow. He is friend of Huey, but how these two met and what type of that first introduction of these two was, and later on how these two grew up as two true friends. So let us begin with the remaining part. So 10,000 pounds, this amount was required by this Colonel Merton, or he told me to bring that 10,000 pounds so that he can give that hand of his daughter to him. And this was not actually that capacity of Huey Erskine. So he finds himself in trouble, and in that way he wants to convince this colonel once again, and he wants to tell him that real situation of his, that he is poor and he is unemployed and he cannot bring this amount, and that's why he is going towards his home. So that is morning. One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mortons lived. Where does that Huey walking? He is walking on the road that is way to Holland Park. And this particular place is important in the story because there that Mortons, that family of Mortons that was living. So here you know that setting of the story is London. In that we find first of all that the introduction of characters, and later on the development in the story or the theme. But in this particular part, we'll see that their setting is one studio. That story is happening in one studio, and that is that studio of Alan Trevor, who is painter by profession.
आता ह्या भागामध्ये जी गोष्ट डेव्हलप होणार आहे, आपल्याला जो एंड आहे स्टोरीचा, त्याच्यात दुसरं एक सीन किंवा दुसरं जो बॅकग्राऊंड आहे स्टोरीला, सेटिंग आहे, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की ही गोष्ट एका स्टुडिओमध्ये घडणार आहे. ह्या दुसऱ्या पार्टमधली काय झालं आहे, आपला जो हिरो आहे व्ही एरिस्किन, तो निघाला आहे कुणाकडे, या कर्नल मर्टनकडे, त्याला कन्व्हिन्स करण्यासाठी की मला तुझ्या मुलीशी लग्न करायची इच्छा आहे, पण मी अनएम्प्लॉईड आहे आणि त्यामुळं तू जी मला अट टाकली आहेस $10,000ची, 10,000 पाऊंडची, ती मी पूर्ण करू शकणार नाही. सो इन दॅट केस प्लीज हेल्प मी. So one morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mortons lived, he means who? He means here हुई एरिस्किन. कोण आहे ही? हुई एरिस्किन. कुठं चाललं आहे? मर्टनकडे. सो ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिज. आणि कुठंतरी तो मध्येच थांबणार आहे. कुठं थांबणार आहे? एका मित्राच्या स्टुडिओमध्ये, आणि तो आहे ॲलन ट्रेवर, त्याचा मित्र. तिसरं कॅरेक्टर महत्त्वाचं, ट्रेवर वॉज अ पेंटर. नाव दिस इज कॅरेक्टर स्केच. आता तुम्ही एक कॅरेक्टर तुम्हाला गोष्टीत भेटलं की त्याचं एक स्केच तयार करायचं की कोण आहे बाबा ॲलन ट्रेवर. आता इथं मी तयार केले बघा हे स्केच. तो एक पेंटर आहे, तो मित्र आहे हुईचा. सो ही इज गुड पेंटर, रेअर पेंटर इन द लंडन सिटी. ही इज सक्सेसफुल इवन. ही हॅज मीन्स दॅट richness, or he is rich fellow. So in this picture you can see this Alan Trevor, and with this picture itself you can understand what type of personality he has. So see, this Alan Trevor is an artist, and how he looks like. Personally he was a strange, rough fellow with a freckled face and a red ragged beard. So this man is actually having some very typical type of that artist look, you may say, and he is a strange fellow with rough that look, and he has that face which is freckled one, and red beard is there. So he is not fascinating anyway, very attractive in any way, and he has that you may say uncultivated beard. So he is looking like a painter. In this way, this personality of Alan Trevor is narrated by the author. अतिशय वेगळा दिसणारा, त्याच्यात तो रफ असलेला, म्हणजे थोडं बोलायला वगैरे, आणि त्यातल्या त्यात त्याचा जो चेहरा आहे तो असा अनकल्टिवेटेड, म्हणजे फारसे ट्रिम्ड दाढी वगैरे नाही आहे त्याची, आणि तो केअरलेस स्वतःच्या लुकबद्दल आहे असं आपल्या लक्षात येतं सगळ्या ह्याच्या वर्णनावरून. परंतु एक जो आर्टिस्ट असतो, कलाकार असतो, याच्या बाबतीत आपण म्हणतो की तो कलेशी निगडीत असतो, त्याचं पॅशन कला असते, आणि म्हणून तो जास्त दुसऱ्या गोष्टींना महत्त्व देत नाही. सो हिअर ॲलन ट्रेवर इज देअर. ही इज द helping character to your major character, and how he helps this Hui Erikson indirectly, you may say, in this remaining part of the story. However, when he took up the brush, he was a real master, and his the model millionaire 59 pictures were eagerly sought after. Ata why he is good? Because he is famous and he is rare in that way. He is master of his art. तो काय आहे, त्याच्या कलेचा एक उत्कृष्ट कलाकार आहे, आणि त्याचा तो मास्टर आहे, प्रवीण आहे, आणि म्हणून तुमच्या लक्षात येतं की ॲलन ट्रेवर हा प्रसिद्ध आहे लंडनमध्ये. हिज पिक्चर सिरीज इज व्हेरी फेमस इन द सिटी ऑफ लंडन. त्याची जी पिक्चर सिरीज आहे, जी कुठली त्याच्या नावाने प्रसिद्ध आहे, 59 पिक्चर्स, अँड इगरली सॉट आफ्टर. पीपल वेअर लायकिंग हिज पिक्चर्स. त्यांनी जे चित्र काढलेले आहेत ते खूप प्रसिद्ध आहेत, आणि त्यामुळं तुम्हाला लक्षात येईल की त्या व्यक्तीकडं जास्त चांगले चांगले लोक त्याला भेटायला येतात, आणि त्याचे पिक्चर्स किंवा चित्रसुद्धा खूप चांगले समाजातले लोक विकत घेतात. तर हे ऐकून आपल्याला काय करायचं आहे, ॲलन ट्रेवरचं जेव्हा कॅरेक्टर स्केच द्यायचं आहे त्यावेळेला ह्याला तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की तो कसा दिसतो, किंवा त्याच्यामध्ये त्याचं एकूण
बिहेवियर कसं आहे, त्याचे थिंकिंग कसे आहेत. तर आता त्याच्या ह्याच्यामध्ये लक्षात येते की त्यांनी चेहऱ्याचं सुद्धा वर्णन केलेलं आहे की फ्रेकल्ड फेस म्हणलेलं आहे, म्हणजे याच्यामध्ये ब्राउनिश कलरचा चेहरा आहे, ज्याला पिगमेंटेशन झालेलं आहे, त्यामध्ये डार्कन म्हणजे एक्सपोजर सूर्याशी झाल्यामुळं त्याला एक प्रकारचा चेहऱ्यावरती त्याच्या पिगमेंटेशन झालेलं आहे. अशा प्रकारचं त्याचं एक चेहऱ्याचं लुक दिल्याशिवाय त्याची दाढीबद्दलही सांगितलं. सो ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट हिज लुक असं म्हणता येईल, बट ही इज व्हेरी अब्झॉर्ब्ड पॅशनेट person who is very honest to his profession, and that's why he's master of his art, and due to that he is successful in the society. He is giving that the best of his to the society, जे की सगळ्या लोकांकडून ॲप्रिशिएट झालेलं आहे. ही हॅड बीन व्हेरी मच अट्रॅक्टेड बाय हुई ॲट फर्स्ट. मग आता जेव्हा एक पेंटर चांगला व्यक्ती बघतो, त्याचा लुक चांगला आहे असा व्यक्ती बघतो, त्याला खूप आवडतात. तर इथं हुई आपल्याला माहिती आहे की खूप छान पर्सनॅलिटी असलेला आहे, नुसतं दिसायला चांगलं नाही आहे हुई, तर त्याच्यासोबत त्याचा स्वभाव खूप चांगला आहे. फक्त एकच लॅक्युना त्याच्यामध्ये आहे की तो अनएम्प्लॉईड आहे, आणि त्याचं कारण तो खूप साधा, सरळ आणि डेलिकेट आहे. ही इज व्हेरी सिम्पल, ऑनेस्ट अँड डेलिकेट पर्सन, इमोशनल पर्सन अँड ट्रस्टवर्दी पर्सन. हे हुईचे आपण काही स्वभाव वैशिष्ट्य सांगू शकतो. जसं की आता इथं ॲलनचेही स्वभाव वैशिष्ट्य तुम्ही सांगू शकता. हाऊ ही इज अ मॅन व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज लुकिंग रफ अँड स्ट्रेंज, वेगळा दिसणारा, थोडासा फ्रिकल्ड फेस आहे, जसा ब्राउनिश फेस झालेला आहे, पिगमेंटेशन झालेलं आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट हिज फिजिकल अपीअरन्स, बट व्हॉट टाईप ऑफ नेचर ही हॅज, तो कसा आहे, किंवा हाऊ ही इज परफॉर्मिंग इन हिज बिझनेस, तो कसा बिझनेस करतो, ह्याचंही आपल्याला या एका पॅरेग्राफमध्ये चित्रण दिसतं की ही इज गुड लुकिंग. ही इज नॉट गुड लुकिंग ॲक्च्युली, बट ही इज गुड ॲट हिज प्रोफेशन ऑर हिज वर्किंग स्टाईल इज गुड. ही हॅड बीन व्हेरी मच अट्रॅक्टेड बाय हुई ॲट फर्स्ट. इट मस्ट बी एक्नॉलेज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म. आणि कशामुळं त्याला पहिल्यांदा तो पहिल्या भेटीत हुईकडे अट्रॅक्ट झाला, तर हुई खूप चांगला दिसतो पर्सनली. त्याचं जे फिजिकल अट्रॅक्टिव्ह अपीअरन्स आहे याच्याकडं, म्हणजे तो दिसतो कसा, याच्यावर तो त्याच्याकडे आकर्षित झालेला आहे. द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो, ही यूज टू से, आर पीपल हू आर बेटे अँड ब्युटिफुल, people who are an artistic pleasure to look at and intellectual repose to talk to. Men who are dandies and women who are darlings rule the world. At least they should do so. आता हे जे काही कोटेशन्स आहेत ते ऑस्कर वाईल्ड स्वतः, म्हणजे जो लेखक आहे, स्वतः सौंदर्याला भर देणारा, सौंदर्य, ब्युटी इज ट्रुथ इज ब्युटी असं म्हणणारा, कुठंतरी त्याच्या गोष्टीत असेल, तुम्हाला कवितांमध्ये जाऊन तुम्ही बघितलं, त्याच्या लिखाणामध्ये असेल, तर तो त्याविषयी लिहिताना दिसेल. तर इथं त्यांनी लिहिलेलं आहे, आणि आपल्याला बघायला भेटेल की याच्यामध्ये तुम्हाला त्यांनी सांगितलं आहे की एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑल्सो मॅटर्स. तुमचं दिसणंसुद्धा मॅटर करतं. आता पेंटर म्हणून जेव्हा हा हुईला भेटतो ॲलन ट्रॅवर, तेव्हा तो बघतो समोरच्याकडं, आणि त्याच्या बोलण्यातून तो त्याचे विचार व्यक्त करतो. आपल्यासाठी हे कोटेशन खूप महत्त्वाचं आहे ॲलन ट्रॅवरचं. का बरं? तर त्याच्यावरून ॲलन ट्रॅवरचा स्वभाव आपल्याला माहीत होणार आहे. तो काय म्हणतो आहे की एका पेंटरला काय महत्त्वाचं असतं, त्याच्याकडे जे भेटायला येणारे लोक असतात ते सुंदर आणि चांगले असले पाहिजे. त्याच्यातून त्याला स्वतःला काहीतरी कलेचा असा आनंद असतो, तो भेटला पाहिजे त्याच्याकडे बघितल्यानंतर, आणि त्याला बोलल्यानंतर त्याच्यातून काहीतरी बुद्धिवादी प्रदर्शन त्याचं दिसलं पाहिजे, आणि त्याच्यातून तो खुश झाला पाहिजे. अशा प्रकारचे जे चांगले लोक आहेत समाजातले, जगातले, ते त्याला भेटले, त्याला आनंद होतो एका कलाकाराला. ॲटलिस्ट दे शुड डू सो. आणि हे सगळं करत असताना तो एका पेंटरच्या दृष्टिकोनातून, कलाकाराच्या दृष्टिकोनातून जग कसं असलं पाहिजे, तर तो त्याचं मत स्पष्ट करतो. सो ही इज व्हेरी ऑनेस्ट, इज व्हेरी सिन्सिअर इन दॅट वे टुवर्ड्स हिज आर्ट, अँड हाऊ ही लुक्स लाईक टुवर्ड्स दॅट वर्ल्ड यू कॅन फाइंड इन दिस वे विथ हिज एक्सप्रेशन. आता हे कोटेशन कोण बोललेलं आहे, कुणाचे विचार आहेत? ॲलन ट्रॅवरचे विचार आहेत. However, after he got to know Hui better, he liked him quite as much for his bright, violent spirits and his generous, reckless nature, and given him the permanent entry to his studio.
आता ह्या 2 ओळी हुईच्या बद्दल आहेत. ॲलन ट्रॅव्हरला हुई कसा दिसलेला आहे, तर त्याला सोबत बोलल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं की ॲलन ट्रॅव्हरला हुई हा खूप छान आहे, चांगला नाही, खूप चांगला आहे. आणि त्याच्यासोबतच तो एक चांगल्या मनाचा पण व्यक्ती आहे. ही इज हॅपी पर्सन. बायोनंट मीन्स हू इज हॅपी, cheerful or positive, having positive attitude. आता काही लोक खूप पॉझिटिव्हिटी घेऊन फिरतात, त्याच्यासोबत राहिले की आपण आनंदी होतो. ॲज वेल ॲज इज जनरस. नुसता पॉझिटिव्ह आहे का, तर तो खूप दयाळू आहे. ही इज डुईंग चॅरिटी. आपल्याजवळ थोडे जरी पैसे तरी दुसऱ्याला देण्याची भावना आहे. ही इज जनरस फेलो. हिज रेकलेस नेचर मीन्स ही इज पर्सन हू इज ट्रू ॲट हार्ट. कुठंही त्याच्यामध्ये देखावा नाही आहे. अशा प्रकारच्या हुईबद्दल ह्याला खूप चांगली भावना मनामध्ये निर्माण होते. सो यू नो दॅट इन द फर्स्ट पार्ट यू हॅव सीन व्हेरियस कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हुई एरिक्सन. त्याच्याबद्दल खूप काही आपण ऐकलं होतं. पण आता दुसऱ्यानी त्याच्याविषयी काय बोललं आहे, आपल्याला ॲलन ट्रॅव्हर त्याच्याविषयी काय सांगतोय, तर हॅपी चिअरफुल स्पिरिट असलेला बायोनंट मीन्स, किंवा दयाळू जनरस, किंवा रेकलेस. रेकलेस मीन्स बेपर्वा, जास्त फिकीर न करणारा, काळजी न करणारा भविष्याबद्दल. जर काळजी करणारा असला असता तर खूप सारे बिझनेसेस केलेच नसते, एकच बिझनेस चांगला केला असता. अँड हॅड गिवन हिम द परमनंट एंट्री टू हिज. आणि अशा ह्या सगळ्या आनंदी स्वभावाचं किंवा ह्याचं एक प्रतीक असलेल्या हुईला मात्र ह्यांनी ॲलन ट्रॅव्हरनी कायमचा आपल्या मित्राच्या यादीत समाविष्ट केलं होतं. आणि तो सतत त्याला आपल्या स्टुडिओमध्ये येण्यासाठी म्हणजे आल्यानंतर त्याचं स्वागत करायचा. वेन ही केम इन, he found Trevor putting the finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. आता हुई आला आणि ॲलन ट्रॅव्हरच्या त्या केबिनमध्ये किंवा स्टुडिओमध्ये गेल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं की ॲलन ट्रॅव्हर कोणाचं तरी चित्र काढतो आहे. आणि एक सुंदर असं एक वंडरफुल, ज्याला तुम्ही म्हणा, सुंदर म्हणण्यापेक्षा एक विस्मयकारी असं चित्र, वंडरफुल असं चित्र हा ॲलन ट्रॅव्हर काढत होता. आणि ते एका भिकारी माणसाचं चित्र होतं. तर इथंपर्यंत आपण थांबणार आहोत. दिस इज द पार्ट इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट इज हेल्पिंग दिस मेजर कॅरेक्टर टू डू समथिंग गुड इन हिज लाईफ. ॲलन ट्रॅव्हरबद्दल आपण बोललो इतका वेळ, आणि हुई आणि ॲलन ट्रॅव्हरचे संबंध आपण बघितलेले आहेत, आणि त्याच्याविषयी आपण पाहिलेलं आहे की हुई इज ॲलन ट्रॅव्हर. तर लेट अस स्टॉप हिअर इन दिस पार्ट अँड विल बी कंटिन्यूइंग इन द रिमेनिंग पार्ट इन द that story, remaining story. Thank you.